Спитак. Город на юго-западе Ларийской области Республики Армении, расположенный на реке Памбак. Расстояние от областного центра города Ванадзор составляет 20 километров, а от столицы страны города Ереван – 100 километров. Население города – 13 тысяч человек. К северу от общины Спитак простираются Базумские горные хребты, а к югу – Памбакские. Город расположен на пересечении автомагистралей Ванадзор-Гюмри и Ванадзор-Ереван в Памбакской долине на высоте 1250 метров над уровнем моря. Здесь очень холодные зимы и мягкое лето. Через территорию Спитака проходит железная дорога Тбилиси-Ванадзор-Спитак-Масис. Территория Спитака представляла собой древнее поселение, история которого восходит к IV-I тысячелетию до нашей эры. В период правления Ервандонидов IV-II веки до нашей эры и Артаксеркса II-I века до нашей эры нынешняя территория Спитака входила также в состав Таширской области Армении, позднее Гугарской области Великой Армении. В конце IX века она вошла в состав Багратидского царства, а с конца XII века вместе с освобожденными от турок-сельджуков армянскими землями вошла в состав княжества Закарянов. В XIV-XVIII веках вместе с несколькими северо-восточными провинциями Восточной Армении была присоединена к Российской империи и войдя сначала в Лори-Памбакскую, а затем в Александропольскую губернии. Город Спитак в Ларийской области Армении до 1949 года назывался Хамамлу, что, вероятно, происходит от персидского слова «хамам» – «баня». Новое название Спитак связано с известняковыми рудниками, расположенными в окрестностях города. Досоветский Спитак, за исключением нескольких кузниц, мельниц и нефтяной шахты, не имел никаких промышленных предприятий. Жители в основном занимались сельским хозяйством и животноводством. В ноябре 1918 года Спитак был включен в состав новообразованной Республики Армения. После советизации Армении в декабре 1920 года Спитак был окончательно включен в состав Советской Армении 11 февраля 1921 года. В 1960 году Спитак получил статус города, а с 1971 года имеет статус города республиканского подчинения. Завод молочных продуктов в 1937 году был первым промышленным предприятием, открытым в Спитаке. За ним последовал сахарный завод в 1947 году и производивший 14 тысяч тонн высококачественного сахара. Пассажирские и грузовые лифты объединения Хайверелак-Мекена экспортировалось в 21 страну дальнего зарубежья. Швейное производственное объединение, трикотажная, обувная фабрика, завод резинотехнических изделий, хлебозавод. До катастрофического землетрясения 7 декабря 1988 года Спитак был одним из наиболее развитых в промышленном и аграрном отношении городов, где действовало 14 промышленных предприятий. В городе было 7 общеобразовательных, художественных, музыкальных и спортивных школ, техникум, профессионально-техническое училище, 10 детских садов, больница, парк, Дом культуры, библиотека, кинотеатр, музей, стадион, узел связи и типография. 7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени в Спитаке произошло разрушительное землетрясение. Больше всего пострадали город Спитак и его села. Магнитуда землетрясения в Спитаке составила 9 баллов. За считанные секунды оно разрушило большую часть города. Многочисленные школы, фабрики и жилые дома были разрушены. Более 90% всей жилой площади города было разрушено. Землетрясение произошло в рабочий день, в результате чего погибло множество школьников и рабочих. Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. До основания был разрушен сам город Спитак и 58 сел. Частично разрушены города Ленинакан, ныне Гюмри, Степанован, Кировакан, ныне Ванадзор, и еще более 300 населенных пунктов. Если переводить сумму ущерба на сегодняшние деньги, то он составил бы $35 миллиардов.
В результате землетрясения погибло по меньшей мере 25 тысяч человек. 140 тысяч стали инвалидами. 514 тысяч человек остались без крова. В общей сложности землетрясение охватило около 40% территории Армении. Спитакцы с благодарностью вспоминают все страны и добрую волю народов, наших соотечественников в диаспоре, отдельных лиц и организаций, которые оказали неоценимую помощь и поддержку в деле ликвидации последствий землетрясения и восстановления разрушенного города. После распада Советского Союза Спитак был постепенно восстановлен усилиями правительства, а также армянской диаспоры при содействии многих стран, включая Узбекистан, Швейцарию, Россию, Австрию, Финляндию, Норвегию, Италию, Германию, Чехию, Эстонию и Великобританию. Ну а о сегодняшнем положении в городе расскажут сами жители Спитака. Դեվիդ ջան, որքան կներկայանաս, ինչով ես զբաղվում։ Ես Դեվիդ Նեմարղամանյան, ծնվել եմ Ռուսաստանի Դաշնության Սամարա քաղաքում, երբ որ 6 տարեկան էի, ընտանիքիս հետ միասին տեղափոխվեցինք իմ ծնողների հարազատ քաղաքը, քաղաք Սպիտակ։ Այս պահին զբաղվում եմ էպոքսիդային խեժով, հանդիսանում եմ Ռեզինիստալ ձեռնարկության հիմնադիրը, արտադրում ենք էպոքսիդից զարդեր, կախազարդեր, հուշանվերներ, տնտեսական պարագաներ։ Զուգահեռ այս պահին սովորում եմ նաև Վալերի Բորիսովի անվան պետական համալսարանի տուրիզմ բաժնում։ Բնակչությունը այս տարիներին ավելի են ակտիվացել, այսինքն նրանք զբաղվում են տարբեր ձեռներեցությամբ, ինչպես նաև ունենք սոցիալական ձեռնարկություններ քաղաք Սպիտակում, սուպերմարկետների տարբեր մասնաճյուղեր, ինչպես նաև ֆուդկորտեր, ունենք նաև Հայք ֆուտբոլային ակումբ, որը խաղում է առաջին խմբում։ Սպիտակում նաև ակտիվորեն զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, գործում են ջերմատներ, ջերմոցներ, որտեղ աճացվում են մշակաբույսեր, ինչպես նաև վարդերի ջերմոցներ եւ այլ գյուղատնտեսական ճյուղի բույսեր։ Ես Արմինե Մելքոնյանն եմ, աշխատում եմ Սպիտակի մշակույթի տանը, որպես տեխնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, արդեն երկար տարիներ։ Եվ այս մշակույթի պալատում այդ գործունեությունը ծավալվում է, ասացի, որ շատ երկար, այստեղ հաճախում են տարբեր տարիքի երեխաներ։ Ուրեմն այս տարիների ընթացքում ներկայացրել ենք բազմաթիվ բեմականացումներ, ոչ միայն այստեղ Սպիտակ քաղաքում, այլ նաև փառատոներին ենք մասնակցել Երևան քաղաքում եւ ունենք շատ մրցանակներ։ Ինչով հիմնականում զբաղվում են Սպիտակի բնակչությունը։ Տարբեր գործունեությամբ ես մշակույթի մարդ եմ, իհարկե ինձ ավելի հոգեհարազատ է մշակույթը, մշակութային կյանքը, բայց իհարկե ոչ մշակութային կյանքով է ավարտվում այս Սպիտակ քաղաքի կյանքը, մարդիկ զբաղվում են տարբեր գործունեություններով, կարի արտադրամաս կա Վանաձոր քաղաքում, կան տարբեր սուպերմարկետներ, որտեղ նույնպես մարդիկ աշխատում են, թռչնաբուծական ֆաբրիկա կա, որտեղ նույնպես շատ մարդիկ են այնտեղ աշխատում եւ այլն։ Ինչ հիմնական խնդիրներ կար առանձնացնել քաղաքում։ Սպիտակ քաղաքում կան մի քանի հիմնախնդիրներ, որոնցից է աշխատատեղերի քչությունը, ինչպես նաև ճանապարհային խնդիրներ կային անհավասարության, սակայն այդ հարցով արդեն զբաղվում են եւ կամաց-կամված բարելավում է Սպիտակ քաղաքի ողջ ճանապարհները։ Նաև կան ժամանցի վայրերի պակաս, այսինքն երիտասարդները չունեն այնպիսի տեղեր, որտեղ կարող են գնալ լիովին լիցքաթափվել ու ընկերներով ինչ որ հավաքույթներ կազմակերպել։
Իսկ վերջին շրջանում ինչ ծրագրեր են իրականացվել եւ իրականացվում քաղաքում։ Վերջին շրջաններում Սպիտակի համայնքապետարանը ակտիվորեն զբաղվում է այդ հարցերով, հիմնախնդիրների լուծման հարցերով, իրականացվել են երիտասարդական շատ ծրագրեր, որտեղ երիտասարդները կարողացել են ստանալ իրենց հիմնախնդիրների լուծման ճանապարհը, նաև վերանորոգվում է Սպիտակ համայնքի մի շարք բնակավայրերի ճանապարհները եւ այսպիսով քաղաքը գնալով ավելի է զարգանում, որտեղ եւ հետագայում բացվելու են երիտասարդական ժամանցի վայրեր։ Հիմնականում օր-օրի տարին տարու վրա բարելավվում է այս քաղաքը, կառուցվում է եւ իհարկե խնդիրներ կան, որպեսզի ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծվեն, որպեսզի բոլոր մարդիկ ունենան աշխատանք եւ արտերկիր չմեկնեն, այլ մնան իրենց ընտանիքների հետ։ Իհարկե շատ ծրագրեր են իրականացվել, հենց մեր զբոսայգին, որը հիմնովի կառուցվում է, վերանորոգվում է, որը շատ գեղեցիկ տեսք ունի եւ ես մեծ ցանկություն կունենայի, որ դուք նույնպես գնաք, այցելեք եւ տեսնեք ինչ մեծ աշխատանք է կատարվում, որը շատ անհրաժեշտ է մեր երիտասարդությանը, ինչու ոչ, բոլորին, որպեսզի իրենց ժամանցը այնտեղ անցկացնեն։ Սպիտակ քաղաքը ինձ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, ասեմ ինչու համար, որովհետև ես այստեղ ապրել եմ տարիներ, որոնք եղել են եւ ուրախությունով լի, եւ իհարկե տխրությունով, երկրաշարժ եմ տեսել, պատերազմ, եւ այդ ամենը չի կարող մի օրվա մեջ դուրս գա մարդկանց մեջից եւ ես ապրել եմ այն տարիները, որոնք շատ հոգեհարազատ են ինձ եւ իմ ծննդավայրն է։ Նա շատ իր դժվարություններով հանդերձ շատ քաղցր քաղաք է, որովհետեւ ես այստեղ եմ ծնվել, մեծացել եւ իմ գործունեությունը այստեղ եմ ծավալում։ Սպիտակ քաղաքի ինձ համար ունի մեծ նշանակություն, դա այն վայրն է, որտեղ ես ձևավորվել եմ, որտեղ ծնվել են իմ ծնողները, որտեղ այս պահին ապրում եմ ես իմ ընտանիքի հետ, որտեղ ամեն ինչ շրջապատում չքնաղ է, հենց սկսած ամենամանրուքից, քարերից, բնությունից, ծառերից ու ամեն ինչից, նաև այն վայրն է, որտեղ իմ ընկերներն են, իմ հարազատները, թեկուզ այն ձայն փողոցները, տները ուրախ լցված մարդկանցով, այն ամենը ինչը ինձ երջանկություն է պարգևում։ Ես կուզեմ, որ միշտ Սպիտակը առաջ գնա, երբեք էլ չտեսնի այն օրերը, որը տեսել է 37 տարի առաջ, եւ միշտ ծաղկի ու լուսավոր քաղաքի տպավորություն թողնի բոլորի համար։ Եթե դուք նայում եք այս տեսանյութը, ես ձեզ հորդորում եմ, եկեք քաղաք Սպիտակ, որտեղ ձեզ կընդունեն ամենաջերմ մարդիկ, որտեղ դուք կտեսնեք ապրող կյանք եւ բոլոր կարծատիպերը Սպիտակ քաղաքի մասին ձեր մոտ կվերանան, որ այնտեղ կյանք չկա, բոլորը տխուր են, չէ, հիմա այս պահին բոլորը երջանիկ են, ապրում են իրենց կյանքով եւ եթե գաք, դուք ինքներդ կհամոզվեք Սպիտակի ջերմ ընդունող մարդկանց բնավորությամբ։ Իսկ ինչով է տարբերվում Սպիտակ քաղաքը ուրիշ Հայաստանի քաղաքներից։ Շատ վերքեր ունի Սպիտակ քաղաքը։ Ես այդպես եմ կարծում, շատ վերքեր ունի եւ գիտեք, մենք այդ դժվարությունները այստեղ ենք ապրել։ Շատ հոգեհարազատ է, որովհետև քաղաքը մենք, մարդիկ, այդ ամենը վերապրել ենք եւ նա մեզ շատ հոգեհարազատ է։ Դա այնպիսի մի զգացողություն է, ինչպես որ կունենաս վատ առողջ երեխա եւ դու անընդհատ պետք է խնամես, կողքը լինես։ Այդ նշանակությունը ունի ինձ համար Սպիտակը։ Ինչ կասեիք մեր հանդիսատեսներին, ովքեր կնայեն այդ տեսանյութը, մեր ռեպորտաժը, ինչու նրանք պետք է այցելեն ձեր քաղաքը։
պետք է այցելեն մեր քաղաքը, որպեսզի մենք էլ շատ ուրախ լինենք, որովհետև մենք մենակ չենք, մեզ սիրում են, մեզ հիշում են, այսինքն մենք մեր սպիտակցիներով չենք, կան մարդիկ, ովքեր երկրաշարժի ժամանակ էլ մեզ շատ օգնել են ու դեռ շարունակվում է այդ այցերը, այդ կապը, ընկերությունը, բարեկամությունը։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր բաներ կան, որ կարելի է նայել, տեսնել, ինչու ոչ սովորել այն, որ այսինքն դժվարությունից կարելի է վերապրել, վերածնվել, այդ դա կարող են սովորել։